ओम शांति। 11 मई 2026। मिठे बाबा बोले, मिठे बच्चे, बाबा आसिछन्ति तुममानंकु निज समान महिमा योग्य करिबा पाई। बाबांकर जहा सबु महिमा रहिछि ताहा एबे तुमे माने धारण करुछ। बाबा कहउछन्ति, मिठे बच्चे, बाबा आसिछन्ति तुममानंकु निज समान महिमा योग्य करिबा पाई। बाबांकर जहा सबु महिमा रहिछि ताहा एबे तुमे माने धारण करुछ। आजिर प्रश्न, भक्ति मार्गरे परमात्मा प्रेमिकंकु संपूर्ण रूपरे न जानिथिले मध्य केउ शब्दकु बहुत स्नेहर सहित कहिथांती एवं मने पकाइथांती। भक्ति मार्गरे परमात्मा प्रेमिकंकु संपूर्ण रूपरे न जानिथिले मध्य केउ शब्दकु बहुत स्नेहर सहित कहिथांती एवं मने पकाइथांती। उत्तर, भक्त माने बहुत स्नेहरे कहिथांती एवं मने पकाइथांती। हे प्रेमिक, आपण जेतेबेले आसिबे सेतेबेले आमे केवल आपणंकु ही मने पकाइबो। अन्य सबुआडु बुद्धि जोग तुटेई देई केवल आपणंक सहित ही जोड़िबो। एबे बाबा कहउछन्ति, पिलामाने मु आसी जाइछि, तेणु तुमे माने आत्म अभिमानी हुआ। तुमर प्रथम कर्तव्य हेला स्नेहर सहित बाबांकु मने पकाइबा। ओम शांति। मधुर जीवात्मा मानंकु परम पिता परमात्मा आसी बुझाउछन्ति जे मु साधारण वृद्ध शरीर रे आसुछि। एठाकु आसी अनेक संतान मानंकु पाठ पढ़ाउछि। तेबे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण संतान मानंकु ही ज्ञान बुझेबे। बाबा कहउछन्ति, तेबे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण संतान मानंकु ही ज्ञान बुझाइबे। निश्चित मुख द्वारा ही बुझाइबे। तेबे काहाको बुझाइबे? कहउछन्ति, पिलामाने तुमे माने मोते भक्ति मार्गरे डाकी आसिछ। हे पतित पावन, विशेष करी भारत रे एवं सारा दुनिया रे समस्ते डाकुछन्ते। भारत ही पवित्र थिला, बाकी समस्ते शांति धाम रे थिले। पिलामानंकु एही कथा स्मृति रे रखिबा दरकार जे सत्य जुग त्रेता जुग काहाको कुहा जाउछि, द्वापर कଳି जुग काहाको कुहा जाउछि, से समय रे किए राजत्व करुथिले। तुममानंक बुद्धि रे एहार पूरा ज्ञान रहिछि। जेपरि बाबांक पाखरे रचनार आदि मध्य अंतर ज्ञान रहिछि, सेहिपरि तुममानंक बुद्धि रे मध्य एही ज्ञान रहिछि। बाबा जेउ ज्ञान देउछन्ति सेही ज्ञान पिलामानंक पाखरे मध्य रहिबा उचित। बाबा आसी पिलामानंकु निज समान करुछन्ति। जेतिकी महिमा बाबांकर रहिछि सेतिकी महिमा पिलामानंकर मध्य अटे। बाबा तो पिलामानंकु अधिक महिमा संपन्न करुछन्ति। सबुबेले स्मरण रख जे शिव बाबा एहांक द्वारा बुझाउछन्ति। आत्मा ही परस्पर सहित कथाबार्ता करिथाए, किंतु मनुष्य देह अभिमानी होइथिबा कारणरू भाबुछन्ति अमुक व्यक्ति पाठ पढ़ाउछन्ति। वास्तव रे आत्मा ही सबकिछि करिथाए, आत्मा ही अभिनय करिथाए। सेथिपाई देही अभिमानी हेबार अछि। बारंबार निजको आत्मा मने करिबाकु हेबो। जे पर्यंत निजको आत्मा न भाबिछ से पर्यंत बाबांकु मध्य स्मरण करिपारिब नाही। तेणु भूली जाउछ। तुमको पचरा जाउछि, तुमे काहार संतान? तुमे कहूछ, आमे शिव बाबांकर संतान अटो। विजिटर बुक बा आगंतुक पुस्तिकारे मध्य लिखा होइछि तुमर पिता किए? तेबे तुरंत लौकिक पितांकर नाम कहिथांती। अच्छा, एबे आत्मार पितांकर नाम कौन कुह? तेबे केही कृष्णंकर नाम, केही हनुमानंकर नाम लेखिबे, नचेत लेखिबे मु जानि नाही। अरे, तुमे लौकिक पितांकु जानिछ, किंतु पारलौकिक पिता जाहांकु तुमे सबुबेले दुखरे मने पकाउछ तांकु जानि नाह। कहूछ मध्य, हे भगवान दया कर, हे भगवान गोटिए पुत्र दियो। मागुछ ना,
ଏବେ ବାବା ଆସି ବିଲକୁଲ ସହଜ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ବହୁତ ରହୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ନିଶା ଚଢ଼ୁନାହିଁ। ତୁମକୁ ତ ବହୁତ ନିଶା ଚଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ। ଯଜ୍ଞ, ତପ, ଦାନ, ପୁଣ୍ୟ ଆଦି କରିବା, ଏହା ସବୁ ଭକ୍ତି ଅଟେ। ସମସ୍ତେ କେବଳ ଏକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ପତିଙ୍କର ପତି, ପିତାଙ୍କର ପିତା ଅଟେ। ଦୁନିଆର ସବୁ ପିତାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ କହୁଛନ୍ତି ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ଚମକୁଛି ଅଜବ ତାରକା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଏହାର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଜାଣିନାହଁ, ତେବେ ଆତ୍ମାର ପିତାଙ୍କୁ କିପରି ଜାଣିପାରିବ? ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଯଦି ବିନ୍ଦୁ ରୂପ ଦେଖାଇବେ ତେବେ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା। ପରମାତ୍ମା ଯାହାଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ କହିଥାନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରୂପ ବହୁତ ବଡ଼। ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ସଦସ୍ୟମାନେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ପରମାତ୍ମା କହିଥାନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଏହି କଥା କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ ଯେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା କାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବୁ? ଆମେ ତ ଶୁଣିଥିଲୁ ସିଏ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବିନ୍ଦୁକୁ କିପରି ମନେ ପକାଇବୁ? ଆରେ ତୁମେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ, ବାବା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ଡାକିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭ୍ରୁକୁଟିରେ ହିଁ ଆସି ବସିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯାହା ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ ସେସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତଙ୍କୁ ଭଗବାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କିପରି କହିବା? ଯଦି ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପୁଣି ଭକ୍ତି କାହାର କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ପୁଣି ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଏଭଳି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଏବେ ସମୟ ବହୁତ ନିକଟତର ହୋଇ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କରାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା। ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ କୁହାଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦୁଇଟି ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। କାହାକୁ ବି ଜଣାନାହିଁ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ କିଏ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦୁଇ ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହୋଇ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା, ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ପୁଣି ପାଳନା କରିଥାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର, ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜରୂପ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ଏହି ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାବାଙ୍କର, ତାହା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରୁଛ। ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ବାପାଙ୍କର 3-4ଟି ପୁଅ ଥିବେ। କେଉଁ ପୁଅ ଉଚ୍ଚ ପଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ ତ ଆଉ କେହି ବିଲକୁଲ ସାଧାରଣ ଥିବ। ଏଠାରେ ବାବା ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ ଯେ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର। ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଉବାଚ କହି ଓଲଟା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ, ଭଗବାନ ତ ନିରାକାର, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ରହିତ ଅଟନ୍ତି। ବାସ୍ ଏହା ହିଁ ଭୁଲ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପୁରୀର ମାଲିକ ହେଉଛ। କେହି ତ ରାଜଧାନୀରେ ଆସିବେ, ଆଉ କେହି ପ୍ରଜାରେ ଆସିବେ।
ତାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପୁରୀ କୁହାଯାଉଛି କାରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା? ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ସ୍ନେହ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ନିଜକୁ ଶରୀର ମନେକର ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ବାବା ମଧ୍ୟ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଶରୀର ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଶରୀର ବିନା ତ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମର ତ ନିଜର ଶରୀର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାବା ଏ ଶରୀର ଲୋନ୍ରେ ନେଇଛନ୍ତି। ବାକି ଏଥିରେ ପ୍ରେରଣା ଆଦିର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ଶରୀର ଧାରଣ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏବେ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁନଃ ଆତ୍ମାକୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପତିତ ପାବନ ଆସ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ବାବା କିପରି ଆସି ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣୁଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବଳ ଦୈବୀ ପରିବାର ଥିବ। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବ। ବାକି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ଦେଶ ସବୁ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥିବ। ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ନର୍କ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଏହି ଭାରତ ଖଣ୍ଡ ହିଁ ଅଟେ, ଯେଉଁଠାରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଚିତ୍ର ଅଥବା ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଏହା ଭାରତର ହିଁ କଥା ହେଲା। ଏହି କଥା କୌଣସି ଭାରତବାସୀଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ ଯେ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମାଲିକ ଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖଣ୍ଡ ନଥିଲା। ଏବେ ତ ଅନେକ ଧର୍ମ ହୋଇଗଲାଣି। ଭାରତବାସୀ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ କର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ପତିତ ଥିଲେ ନା? କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସିଏ ତ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜକୁମାର ଥିଲେ। ସିଏ ପୁଣି କିପରି କଳା ହେଲେ? ଏବେ ତୁମେ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ବୁଝୁଛ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମା ବାପା ମଧ୍ୟ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ମା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ଗାୟନ ରହିଛି। ମା ବାପାଙ୍କର ନାମ ଏତେ ବିଖ୍ୟାତ ନୁହେଁ। ନଚେତ୍ ଯେଉଁ ମା ବାପାଙ୍କ କୋଳରେ ଏହିଭଳି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସେହି ମା ବାପା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ନୁହେଁ। ସାରା ମହିମା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହିଁ ରହିଛି। ମା ବାପାଙ୍କର କିଛି ମହିମା ନାହିଁ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନ ହେଲା ଦିନ, ଭକ୍ତି ହେଲା ରାତ୍ରି। ଭକ୍ତି ରୂପୀ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିରେ ଧକ୍କା ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ରୂପୀ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିରେ ଧକ୍କା ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି, ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରୁହ, ଏହି ସେବା ମଧ୍ୟ କର। କାହାକୁ ବି ବୁଝାଅ ଯେ ତୁମେ ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ପ୍ରେମିକଙ୍କର ଅଧାକଳ୍ପର ପ୍ରେମିକା ଅଟ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମିକା ହେଲେ ନା? କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରେମମୟ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ମୁଁ କେବଳ ତୁମକୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିବି। ଅନ୍ୟ ସବୁଆଡ଼ୁ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ତୁଟେଇ ତୁମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବି। ଏହିଭଳି ଗୀତ ଗାଉଥିଲ ନା? କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ କି ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି ଏ କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ପୁତ୍ର ସର୍ବଦା ପିତାଙ୍କୁ ଏବଂ କନ୍ୟା ମାତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ସମବର୍ଗୀୟ ଅଟନ୍ତି ନା? ପୁତ୍ର ଭାବିଥାଏ, ମୁଁ ପିତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବି। ଝିଅ କ'ଣ କେବେ ଏମିତି କହିବ ଯେ ମୁଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବି? ସିଏ ତ ଭାବିଥାଏ, ମୋତେ ବାପଘରୁ ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତୁମର ନିରାକାର ଏବଂ ସାକାର ଦୁଇ ପିତାଙ୍କ ଘର ଅଛି।
ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଦୟାକର, ଦୁଃଖ ହରଣ କରି ସୁଖ ଦିଅ, ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କର, ଆମର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୁଅ। କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁକ୍ତିଦାତା ଅଟନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ନିଜର ହିଁ କଲ୍ୟାଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ କ'ଣ କରିବେ? ଏଠାରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ଆସୁଛି। ଖୁଦା ଦୋସ୍ତ କାହାଣୀ ଶୁଣିଛ ନା? ତେବେ ଏହା କଳିଯୁଗ ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲ ସଦୃଶ ଅଟେ। ତୁମକୁ ସେ ପାରିକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଖୁଦା ତ ପିତା ଅଟନ୍ତି, ସାଥୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ମାତା ପିତା ଶିକ୍ଷକର ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି, ତେଣୁ ଯାଦୁ ଯାଦୁ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତକାର ତ ନବଧା ଭକ୍ତି କରୁଥିବା ଭକ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାବାନ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ଦିଅ, ନଚେତ୍ ଗଳା କାଟିଦେବୁ। ତେବେ ଯାଇ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ନବଧା ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନବଧା ଭକ୍ତିର କଥା ନାହିଁ। ଘରେ ବସି ବସି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଯାଉଛି। ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିର ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲି ନା? ଏହି ବିନାଶକୁ ଦେଖ, ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ। ଏବେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଏହିଭଳି ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବିଷ୍ଣୁ କିଏ? ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳନା। ଚାରିଭୁଜାର ଅର୍ଥ ହେଲା ହିଁ ଦୁଇଭୁଜା ପୁରୁଷର ଏବଂ ଦୁଇଭୁଜା ସ୍ତ୍ରୀର। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦୁଇ ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। କାହା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ନା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା, ବହୁତ ଆସୁଥିଲେ। ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ସାରା ଅଗଣା ହିଁ ଭରିଯାଉଥିଲା। ଜଜ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତେ ଆସୁଥିଲେ। ପୁଣି ବିକାର ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯଦି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବେ ନାହିଁ, ତେବେ ସୃଷ୍ଟି କିପରି ଚାଲିବ? ବିକାର ତ ସୃଷ୍ଟି ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ନିୟମ ଅଟେ। ଗୀତାର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ, ତା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଦୁଇଜଣ ଏକାଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, ଜଣକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଆସିଲେ ତ ଦିଆଯିବ ନା? ଦେଖ, ଦୁଇଜଣକୁ ଏକାଠି ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଆଉ କେହି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିବ, ତେବେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଜଣେ ହଂସ, ଜଣେ ବଗ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅଟ। ଜାଣିଛ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ, ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟୁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମ ପାଖରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ ମୁକ୍ତିଧାମରେ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନଥିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶରୀର ସହିତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି, ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଖେଳ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ସମସ୍ତ ଅଭିନେତାମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଉପରେ ଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବା ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲାଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ପତିତରୁ ପାବନ କରିବାର ଧନ୍ଦା ଯାହାକି ବାବାଙ୍କର ଅଟେ, ସେହି ଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୁଅ।
2 नंबर, ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ଅଟେ। ଏହି ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ଅନ୍ୟ ସବୁଆଡ଼ୁ ତୁଟେଇ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସ୍ନେହର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେବାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସ୍ନେହୀ ସହଯୋଗୀ ଭବ। ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସ୍ନେହର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେବାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସ୍ନେହୀ ସହଯୋଗୀ ଭବ। ଯେପରି ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି କମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସ୍ନେହର ଆଧାରରେ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା। ବୁଦ୍ଧିରେ ରାତି ଦିନ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତି ଲଗନ ରହୁଥିଲା। ଅନ୍ତରରୁ ବାହାରୁଥିଲା ବାବା ଏବଂ ଯଜ୍ଞ। ଏହି ସ୍ନେହ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗୀ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ହିଁ ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ସାକାର ସ୍ନେହ ଆଧାରରେ ହିଁ ମନ୍ମନାଭବ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ସାକାର ସ୍ନେହ ହିଁ ସହଯୋଗୀ କରିଦେଲା। ଏବେ ବି ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସ୍ନେହର ଶକ୍ତିର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚାରିଆଡ଼େ ସୃଷ୍ଟି କର, ତେବେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ଫରିସ୍ତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ବାଣୀ ବା ହଲଚଲ କରିବା ଭଳି ବାଣୀଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ଯଦି ଫରିସ୍ତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ବାଣୀ ବା ହଲଚଲ କରିବା ଭଳି ବାଣୀଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ସର୍ବଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଚାହେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଚାହେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ବି ପରୀକ୍ଷା ଆସୁ, କେହି ବି ତୁମର ଅଚଳ ସ୍ଥିତିର ଆସନକୁ ହଲଚଲ ନ କରୁ। କ'ଣ ଏତିକି ମଜବୁତ ଅଟତ? ଦେଖ, ଯେପରି ତୁମର ଶରୀର ଯଦି କୌଣସି ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ନ ରହିବ, ତେବେ ହଲଚଲ ହେବ ନା। ସେହିପରି ତୁମର ମନ ହଲଚଲ କରୁନାହିଁ ତ? ସର୍ବଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ରହୁଛି ତ? ଟିକିଏ ବି ହଲଚଲ ନ ହେଉ। ଯଦି କେବେ ହଲଚଲ କେବେ ଅଚଳ ରହୁଥିବ, ତେବେ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟ କେବେ ମିଳିବ, କେବେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।